again. Now in previous lecture we are to starting the how can calculate the equation of tangents and equation of normal in second chapter, that is application of derivative, and we are to solving the some example which are depend in first question and remaining examples are solved in homework. Now we are to discuss see the next example which are contained in exercise 2.1 and second example, find the point on the curve. Find the point on curve. That curve is y is equal to root of the x minus 3, where the tangent is perpendicular. Where tangent is perpendicular. कसा आहे? perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 equal to 2. To calculate the points on the आपल्या टँजंट्स आणि नॉर्मलचं इक्वेशन मिळवायचं आहे. आपलं काय मिळवायचं? पॉइंट मिळवायचं. आणि त्यासाठी आपल्याला काय दिलं? एक कर्व दिला आणि दिलेला कर्व जो आहे तो ह्या टँजंटला परपेंडिक्युलर. या कर्वचा जो टँजंट असेल तो याला परपेंडिक्युलर. आता बघा सोल्युशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन कर्व. Curve is the y is equal to root of the x minus 3, and simply we understand this. Suppose this one is the curve in y axis and x axis, that is the xy plane, and tangent of the curve, it is the tangent of this curve. Curve is y is equal to root x minus 3, and this curve is perpendicular to the line. Line is the 6x. 6x plus 3y minus 5 equal to 2. It means these two are perpendicular to each other, and if these two are perpendicular each other, then we know that the property of the slope, if any two points are if any two lines are perpendicular to each other, then product of the slope is equal to how much? -1. मग ह्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय करायचं? तर ह्या दिलेल्या कर्वचा स्लोप मिळवायचा, लाईनचा स्लोप मिळवायचा. दोन्ही परपेंडिक्युलर आहेत, रिलेशन वापरायचं. त्यावरून एक तर आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळेल किंवा y ची व्हॅल्यू मिळेल, आणि x किंवा y मिळालं की आपल्याला रिमेनिंग व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येईल. सो वी डिफरन्शिएट दिस. dy by dx is equal to 1 upon 2 root x minus 3, and derivative of the x minus 3 is 1. Simple है. dy by dx. Now slope of line 6x plus 3y minus 5 equal to 0 is that slope m equal to. स्लोप कसा कॅल्क्युलेट करतात? तर मायनस a अपॉन b. मायनस a म्हणजे काय? तर x चा कोएफिशिएंट.
and b म्हणजे y चा कोएफिशियंट. So minus 6 upon 3, this implies m equal to minus 2. But काय? Equation of a tangent and a line are perpendicular. कसे आहेत? परपेंडिक्युलर आहेत. आणि परपेंडिक्युलर आहेत म्हणजे त्यांच्यामध्ये येणारा प्रॉडक्ट -1 जे dy by dx मल्टिप्लाय m इक्वल टू किती? dy by dx कोणाचा स्लोप? टँजंटचा. आणि m कोणाचा स्लोप आहे? ह्या दिलेल्या लाईनचा. dy by dx is the 1 upon 2 root x minus 3 multiply minus 2 equal to minus 1. Okay? 2 ला 2 कॅन्सल. बरोबर? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होईल का? रूट x मल्टिप्लाय -1 आणि मायनस साइन दोन्ही कॅन्सल होते. सो देयरफॉर वी गेट रूट x -3 इक्वल टू 1. Taking the square on both sides, we get x -3 equal to 1. X equal to 1 plus 3. Therefore, x equal to 4. आणि जर आता x equal to 4 आहे तर y ची व्हॅल्यू मिळवता येऊ शकते इझिली. काय येईल y? So put काय? x equal to 4 in y is equal to root of the x minus 3. So 4 minus 3 answer is root 1, and root 1 means maybe plus or minus 1. So this implies y equal to plus 1 or y equal to minus 1. And therefore required point काय येऊ शकतो? 4 1 or 4 and minus. Required point काय? 4 1 येईल किंवा 4 minus 1 येऊ शकतो. So that is the required answer. Find the point on the curve. So point on the curve is maybe 4 1 or maybe 4 and minus 1. So that is the first example which are to solving this. Now second is completed. Now third, find the point on the curve. Find the point on the curve. Find the points on the curve which is parallel to the line. असं दिलंय. ठीक आहे, परत व्यवस्थित पहा. Find the point on the curve and curve is y equal to x cube minus 2x square minus x. Here the tangent is parallel. Tangent कसा दिलाय? Parallel to the line 3x minus y plus 1 equal to 2. Plus 1 equal to 2. म्हणजे फर्स्ट एक्झाम्पल प्रमाणे दिलंय. फर्स्ट मध्ये मात्र परपेंडिक्युलर आहे, इथं मात्र कसं दिलंय? पॅरलल दिलंय. प्रोसेस मात्र सेम.
पण पॅरलल साठी जी प्रॉपर्टी आहे ती अप्लाय करायची. इफ एनी टू लाईन्स आर पॅरलल देन देअर स्लोप्स आर इक्वल. फर्स्ट ऑफ ऑल we write the given curve. Curve is y is equal to x cube minus 2x square minus x. dy by dx equal to 3x square minus 4x minus 1. Now slope of line 3x minus y plus 1 equal to 0 is स्लोप कसा कॅल्क्युलेट करतात तर m equal to minus a upon b. Minus a is the coefficient of x and b is the coefficient of y. So that is minus 3 upon minus 1. Therefore we get m equal to 3. That is the slope. But condition काय आहे? Slope of the curve and slope of the lines are equal because of these two are parallel to each other. Tangent आणि ही line दोन्ही parallel आहेत. Therefore किंवा but tangent and line are parallel. Therefore dy by dx is equal to slope m. dy by dx is the 3x square minus 4x minus 1. Slope is the 3. It is converted into quadratic equation. So minus 3 minus 1 minus 4. Taking the factors, how much? 3 multiply minus 4 minus 12. And factors of the minus 12 is 6 into 2 minus and plus sign. So 3x square minus 6x plus 2x minus 4 equal to 0. हे तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना. Take the 3x common. We get x minus 2 plus 2 common. Into the bracket x minus 2 again. So x minus 2 in one bracket and 3x plus 2 in another bracket. Therefore x minus 2 equal to 0 or 3x plus 2 equal to 0. So x equal to 2 or x equal to minus 2 by 3. दोन व्हॅल्यू आपल्याला मिळतील. आणि आता आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचंय y चं. ठीक आहे, टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ y. मग ही जी व्हॅल्यू आपण मिळवली ही व्हॅल्यू एक तर तुम्ही लाईनच्या इक्वेशन मध्ये पुट करा किंवा कर्व मध्ये पुट करा. कोणत्याही ठिकाणी सबस्टिट्यूट झाली तरी तुम्हाला सेम आन्सर मिळेल. तर यामध्ये दोन्ही इक्वेशन मध्ये कुठेही आपण सबस्टिट्यूट करू शकतो. एक किंवा आपण असं म्हणतो पुट x equal to 2 in the equation of the curve. So y is equal to x cube minus 2x square minus x. इथं पुट केली किंवा इथं पुट केली तरी काय हरकत नाही. y is equal to 2 cube minus 2 multiply 2 square minus किती 2. So 8 minus हे किती मिळतात 4. 4 multiply to 8 minus 2. So answer किती मिळेल minus 2. म्हणजे फर्स्ट पॉइंट किती x and y, that point is 2 and minus 2. Clear? Second, put x is equal to minus 2 by 3 in
सेम इक्वेशन कर्व मध्येच. So we get y is equal to minus 2 by 3 bracket cube minus 2 into minus 2 by 3 square minus of the minus 2 upon 3. Okay? Minus 2 upon 3. Now this minus 8 upon 3 cube is 27 minus 2 into याचा स्क्वेअर किती मिळेल 4 by 9 मायनस मायनस प्लस 2 by 3 मायनस 8 upon 27 मायनस परत 8 upon 9 प्लस 2 by 3. एलसीएम घ्या आणि एलसीएम घेतल्यानंतर त्याचं सोल्युशन एकदम सहज मिळेल. ज्यावेळेस तुम्ही त्याचा एलसीएम घेता त्यावेळेस तुम्हाला डायरेक्टली त्याचं जे आन्सर आहे ते इझिली मिळवता येऊ शकतंय. आता बघा एलसीएम कसं घेता तुम्ही 27 हा एलसीएम पण 27 ने प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करायचे. ज्यावेळेस या ठिकाणी तो मल्टिप्लाय होईल त्यावेळेस 27 ला 27 कॅन्सल होईल. किती आन्सर -8. तर नेक्स्ट टर्म किती आहे -8 upon 9 इथं 27 ने मल्टिप्लाय करायचं 9 2 3 आणि -8 मल्टिप्लाय 3 मायनस किती 24 आणि लास्ट टर्म किती 2 by 3 and 9 multiply to 8 18. So we get 18 minus 24 minus 6 minus 6 minus 8 how much -14 by 27. So this implies that second point is -2 by 3 and y is the -14 by 27. -14 by 27. So these are the required example of the tangents and normal. Tangents and normal. ठीक आहे. थर्ड एक्झाम्पल आपण यामध्ये कंप्लीट झाले. त्यानंतर थोडस डिफिकल्ट असणारं एक्झाम्पल यानंतरचं. पण सगळ्यात महत्वाचं तुम्ही ही जे प्रोसेस आहेत त्या लक्षात ठेवा. यामध्ये बेसिकली तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह आला पाहिजे कारण त्याचा उपयोग तुम्हाला इतर सब्जेक्ट मध्ये करायचा जास्त फिजिक्स आणि केमिस्ट्री. डेरिव्हेटिव्हचे जे बेसिक आहेत ते व्यवस्थित आले पाहिजे कारण आपण काय घेतोय ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे याचा उपयोग आपला कुठं कुठं करायचा. तर मेन ह्या दोन सब्जेक्ट मध्ये त्याचा जास्त यूज आहे. बारकाईने याकडे लक्ष द्यायचंय. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 4. Find the equation of tangents to the curve and that curve is x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0 and which are parallel to the x-axis. Which are parallel to the x-axis. तर हे इक्वेशन पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की हे इक्वेशन स्टँडर्ड सर्कलचं आहे आणि यावरून जर तुम्ही सेंटर मिळवले तर हे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येणार. याचं सेंटर किती असेल 1 आणि 2. 1 आणि 2 म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये हा सर्कल आहे आणि ह्या दिलेल्या सर्कलचे जो काही टँजंट आहे
हा सेंटर सर्कल चॅप्टरचा जर स्टडी केला तर तुमच्या लक्षात येईल सेंटर वगैरे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला येत आहे. सेंटर अंदाज घेतला आपण तो कुठे येणार आहे 1 आणि 2 म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. आणि याचा जो टँजंट आहे हा टँजंट एक्स ऍक्सिसला पॅरलल, तो इथेही असू शकतोय किंवा वरती असेल. पॉसिबल आहे की एकाच सर्कलला 2 टँजंट असू शकतात एक इक्वल कंडिशन नुसार. मग आपलं ह्या टँजंटचं इक्वेशन कॅल्क्युलेट करायचं. तर टँजंटचं इक्वेशन कॅल्क्युलेट करायचं म्हणजे आपल्याला अगोदर स्लोप मिळवायचा, त्यानंतर पॉइंट्स मिळवायचे. जसे आपण पाठीमागच्या 1-2 एक्झाम्पल मध्ये पॉइंट्स मिळवले त्याप्रमाणे पॉइंट्स मिळवायचे. आणि पॉइंट्स मिळाल्यानंतर मग टँजंटचं इक्वेशन कॅल्क्युलेट करायचं. कशी प्रोसेस आहे आपल्याकडे? अगोदर पॉइंट्स, त्यानंतर मग टँजंट. तर पॉइंट मिळवायचं म्हटल्यानंतर परत एकदा काय डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. Derivative of x square is 2x, derivative of y square is 2y, dy by dx, minus derivative of 2x is 2, 4y, derivative किती आहे dy by dx, आणि 1 चा किती 0. dy by dx, these terms are equating each other. We take the dy by dx common, we get 2y minus 4, and remaining terms are transferred into RHS side. We get 2 minus 2x. So dy by dx is equal to 2 minus 2x upon 2y minus 4. Divided by the 2, we get किती 2 upon 2 is 1, minus x upon 1 minus 2. हा झाला स्लोप कोणाचा? कर्व. पण यामध्ये काय सांगितलंय? बट स्लोप ऑफ एक्स ऍक्सिस इज किती 0. एक्स ऍक्सिस चा स्लोप किती असतो? नेहमी 0. आणि वाय ऍक्सिस चा किती? नॉट डिफाईन. स्लोप ऑफ एक्स ऍक्सिस इज 0 but x axis and tangent are parallel. हे दिलंय ऑलरेडी. त्यांचं म्हणणं काय आहे? टँजंट जो आहे सर्कलचा, तो सर्कलचा टँजंट एक्स ऍक्सिसला पॅरलल आहे. आणि ज्या अर्थी तो एक्स ऍक्सिसला पॅरलल आहे त्या अर्थी दोघांचा स्लोप इक्वल आहे. तर यामध्ये मग टँजंट कर्वचा जो स्लोप आहे तो किती असेल? 1 मायनस एक्स अपॉन किती? y मायनस 2. आणि एक्स ऍक्सिसचा स्लोप किती आहे? 0. So 1 minus x equal to 0, cross multiplication, therefore x equal to 1. एक काम आपलं कंप्लीट. आपण काय मिळवलं? x. तर x मिळाल्याच्या नंतर y कॅल्क्युलेशन साठी काय अडचण नाही. आता put x equal to 1 in x equal to 1 in given curve in curve. काय येत आहे पावर? x equal to 1 square plus y square minus 2 multiply 1
minus 4y plus 1 equal to 0. बराबर का इधर 1 square 1 है, minus 2 multiply 1 is minus 2. 1 plus y square minus 2 minus 4y plus 1 किती येतात plus 1 plus 2 and minus 2 cancel. Y square minus 4y equal to 0. Y common, we get y minus 4. This implies that y equal to 0 or y minus 4 equal to 0. Therefore y equal to 4. यावरून आपल्याला दोन पॉसिबल पॉइंट मिळू शकतात. कोणते कोणते मिळतील? रिक्वायर्ड पॉइंट जर फर्स्ट पॉइंट तुम्ही 1 घेतला, x इक्वल टू 1, तर y किती मिळू शकतो? 0. और सेकंड इज 1 एट, म्हणजे आपलं पॉइंटचं काम कंप्लीट झालं. आता काय राहिलं आपल्याकडं? टँजंटचं इक्वेशन मिळवायचंय फक्त, नॉर्मलचं नाही मिळवायचं. इक्वेशन ऑफ अ टँजंट ॲट फर्स्ट पॉइंट 1, 0. Formula is y minus y1 equal to dy by dx into x minus x1. टँजंटचं इक्वेशन मिळवायचं आहे आणि आपल्याला स्लोपही यामध्ये कॅल्क्युलेट करायचं. So first of all we calculate the slope at 1 and 0. dy by dx is equal to, dy by dx म्हणजे स्लोप. त्याचं इक्वेशन आपल्याजवळ किती? 1 minus x upon y minus 2. So 1 minus 1 upon y is the 0 minus 2. 0 divided by minus 2. Answer is 0. हे ऑलरेडी आपल्याकडे आहे. Therefore, equation of a tangent at 1, 0. So we get y minus y1 multiplied dy by dx into x minus किती? x1. So y minus y1 is 0 equal to dy by dx is 0 into x minus 1. So easily we get y equal to 0. Y equal to किती असेल? 0. At 1 and 4, calculate the slope dy by dx equal to 1 minus 4. So 1 minus 0. 1 minus 1 upon 4 minus 2. 0 upon 2 आन्सर किती असेल? 0. कारण ऑलरेडी स्लोपच किती येणार आहे? 0 येणार आहे. So equation of a tangent y minus y1 equal to dy by dx into x minus x1. Y minus y1 is the 4. 0 multiply x minus 1. So y minus 4 equal to 0. Therefore y equal to 4, or it is the equation of tangent. नॉर्मल एक्स ऍक्सिसचा जो स्लोप आहे तो 0 आहे. त्यामुळे तुम्ही डायरेक्टली हे जे दोन पॉइंट आहेत
ह्या दोन पॉइंटलाच जरी आपण टँजंट म्हटलं तरी चालतंय, परंतु तुम्हाला परत शंका आली असते की या ठिकाणी याला डायरेक्ट टँजंट का म्हणायचं, म्हणून हा पुढचा पार्ट तुम्हाला मी सॉल्व्ह करून दिलाय की ज्यावेळेस एक्स ऍक्सिसचा स्लोप हा 0 असेल त्यावेळेस y चे जे कोऑर्डिनेट असतात ते त्या पॉइंटचे टँजंट. पण ते प्रूव्ह करण्यासाठी मग तुम्हाला मी हे टोटल एक्झाम्पल या ठिकाणी सॉल्व्ह करून दिलंय. तर याप्रमाणे थोडस मोठं असणारे एक्झाम्पल आहे ते तुम्ही यामध्ये आपण सॉल्व्ह केलंय. याच टाईपचे पुढे अजून दोन एक्झाम्पल आहेत, नंबर 5 आणि नंबर 6. हे दोन एक्झाम्पल होमवर्क मध्ये सॉल्व्ह करा. त्यानंतर मग पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण रेट मेजर्सचे जे एक्झाम्पल आहे ते यामध्ये सॉल्व्ह करू आणि ते सॉल्व्ह करताना मात्र तुम्ही थोडेफार व्हॅल्यूमचे जे फॉर्म्युले आहेत, क्यूब, क्यूबॉइड किंवा अदर जे व्हॅल्यूम आणि एरिया ऑफ द सरफेस जे फॉर्म्युले आहेत ते त्याची थोडीशी पाठांतर करून या, म्हणजे आपल्याला ते घेता येईल. ओके.